today is a writer and an activist. Two roles which influence and comment on each other. You're watching a conversation with Mahasweta Devi. We'll be right back after a short break. Don't go away. Bobo is regarded as one of the best freerunners in the world, overcoming any obstacle in his way, pushing himself and his crew to the limit. He says it's a skill he was born with. His owner thinks it's a bit more than that. GoCat with quality meat contains high-quality protein. Welcome back to a continuing conversation with the writer and activist Mahasweta Devi. You were talking about work. এই স্টোরিটাই ভীষণ ইন্টারেস্টিং। এটা আমি বোধহয় অ্যাবাউট 20 years ago লিখেছিলাম। ওটার নাম একলা, ইউর অ্যালোন। যে একটা বাচ্চা, তাকে তার বাবা মা বাড়িতে রেখে, তার কিছু করার নেই, হ্যাজ ফিনিশ স্কুল স্টাডিজ, দরজা বন্ধ করে সে কিছু করার নেই, টিভি দেখছে। হঠাৎ ওর পাশে এসে বসলো একটা ওরকম ছোট্ট ছেলে, কার হয়েছে, বলে তুমি কি? বললো আমি একলা। তুমি একলা আছো, আমি সেই জন্য এলাম। বলে তুমি কোত্থেকে এলে? বলে এখন তো আমার টিভির অ্যান্টেনা থেকে এলাম, বাট জাস্ট বিফোর দিস আই ওয়াজ কনসোলিং দ্যাট ফেয়ারি, ওই যে পরি আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, তাকে সে ভীষণ রেগে যায়। অফেন শি গেটস ভেরি অ্যাংরি হাউ ক্যালকাটা ইজ চেঞ্জিং। ওকে অনেক কনসোল করলাম। এখন যেটা লিখছি, এখন এই যে গরম চলছে, যে আমি লিখছি, হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম সামওয়ান হ্যাজ কট কোল্ড, ফ্যাচ ফ্যাচ করছে। আমি বড় আলোটা জ্বাললাম। দেন আই ফাইন্ড একলা সিটিং দেয়ার। ওর ঠান্ডাও লেগেছে, করছে এরম, আর ঠিক সেই রকম চেহারা আছে, সেই রকম হাফ প্যান্ট, খালি গা, সেই রকম চুল, আর তার পাশে একটা ব্যাগ রয়েছে যার মধ্যে সামথিং ইজ দেয়ার মুভিং। তুমি একলা, তুমি এতদিন পরে? বলে আমি কি করব, তুমি কি আমাকে মনে করেছো? বলে তোমার চেহারা একরকম আছে। বলে থাকবে না, তুমি তো আমাকে গল্প লিখে ক্রিয়েট করলে, তখন থেকে আমি এরকম, তার আগে তো আমি ছিলাম না। আর তারপরে তুমি আমাকে আর অত মনে রাখোনি। আই ফিল ভেরি গিল্টি অ্যাবাউট ইট। অল দ্য স্টোরিজ আই রোট অ্যাবাউট একলা, আদার ড্যাকয়েড স্টোরিজ এন্ড আদার থিংস। I didn't have it, any natural or irrepressible love for a cat. But it is true, I have often lived with persons who were natural cat lovers. 2 are dead, but the third one survives. If he is still obsessed by cats, I know not. Let me speak about the cat-obsessed one I know. As far as I am concerned, I prefer cats to dogs. But my family had a cat, and she was named Zida. No, family had a dog. My family had a dog, and she was named Zida. But no more cats on my beds or writing table. I just sit before my window and watch them. The gorgeously black he-cat loves to chase the squirrels climbing the tree. The grey motherly cat loves to follow the fish peddlers. My mother's adopted maternal aunt, her Monimashi, was a child widow reared by mother's grandmother. This lady was a formidable one. She lived in Devghar in her husband's one-story bungalow with her milch cows, vegetable garden, and stream of visitors from nearby villages. Moni Didima from morning would boil milk, thicken it, and prepare delicacies like kheer and sandesh. She had a fauj of pet cats named Rani, Bhuni, Begum, etc. Once the real owner of the house, my mom's grandmother, sniffed at the name Begum and said, "What, a Muslim name?" Moni Didima changed her name to Dulla. Moni Didima was the last caretaker of that large sprouting house and lived with her cows and cats.
My ma went to visit her once and said, Manimashi's cows sleep under horse blankets and sips hot tea in the winter. Her cats only 7. They drinking all the milk. Sure they do. And cows sleep under horse blankets. Of course. Then after say 30 years, I had the great good fortune to live with 19 cats. My next door neighbor's son had 19 cats. Now when I think back, I realize this was my fate. Else, why would I grow so fond of the boy and agree to house his cats in my small flat, overcrowded with books? The cats were highly disciplined. They had small aluminium plates off which they lunched and dined. The black one preferred to kill sparrows and pigeons and ate those. These cats were not ungrateful. They chased away the crows and climbed trees to tease the owls. Now, after 35 years, only that day I discovered a grey cat trying to deliver kittens between 2 identical rows of dictionaries. I am trying to dissuade her. Who will win, the cat or me? আচ্ছা ওই ছেলেটা ছাতে উঠেছে, ওর চপ্পল উড়ে যাচ্ছে। ওদের ওদের হান্টিং এর জন্য যাচ্ছে তো বলছে বাঘ হরিণ শিকার করতে যাচ্ছে। They can hunt tigers. Huh? They can hunt tigers. They can hunt the tigers. In their imagination, na. আরে বাঘ আর আছে, বাঘ বাঘ আছে, বাঘ আছে। সোনাম সোনাম আছে বাকি। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি পুরুলিয়া, আমার বাড়ি বাঁকুড়া, আমার বাড়ি মেদিনীপুর, আমি অনেক জায়গায়। বাঘ আছে তো বাঘ करना है। आकाश देखो, माटी देखो, गाछपाला देखो। আমাদের শহরদের মধ্যে একটি ইয়াং স্ট্র্যাপিং ইয়াং পার্সন, ও বিয়ে করলো, ওর নাম মকর সবর। এখানে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। মকর সবর বিয়ে করলো। এ সবর ওম্যান আফটার ম্যারেজ ওয়ান্টস চিলড্রেন।
2-3 বছর গেল, কোনো চাইল্ড হলো না। ওদের মধ্যে ওরা সব থেকে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ফ্রি ফ্রম এনি হ্যাংওভার্স, সবর ট্রাইবালস। তো মেয়েটি বললো যে যখন হলো না আমি চললাম, একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে দিলে ডিভোর্স হয়ে গেল। She went and remarried and had children. কাউকে বিয়ে টিয়ে করে। সেকেন্ড টাইম বিয়ে করলো, দ্যাট অলসো ওয়েন্ট সাওয়ার। হচ্ছে না, বাচ্চা হচ্ছে না। তখন আমাদের যে ফাউন্ডার, রিয়েল ফাউন্ডার অফ সবর সমিতি, গোপী ওখানে স্কুলের মাস্টার ছিল, তো মাস্টার বলে খুব সম্মান পায়। ও বললো মকর তোর বউকে ওইখানে আছে, চল হাসপাতালে দেখিয়ে আনা হলো, ওয়াইফ হ্যাজ নো ফল্ট। তখন মকরকে নিয়ে গেল। ও এত ওবিডিয়েন্ট, একজন মিডল ক্লাসের বাবা একজন ছেলেকে নিয়ে গিয়ে টেস্ট করাবে, সে রাজি হবে না। এ গেল, বেরিয়ে আসার পর গোপী বলছে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আমি বললাম মকর এমন কি হয়েছিল, তো কিছু অপারেশন করেছিল? ও মনে করতেই পারে না, অনেক চিন্তা করে বলল হ্যাঁ তখন দেশে কি এসেছিল, এমার্জেন্সির কথা বলছে, কি যেন একটা এসেছিল, সব নিয়েই যাচ্ছিল হাসপাতালে ধরে ধরে। ওরা তো ক্রিমিনাল ট্রাইবের মধ্যে পড়ে। সেই লোকটা বলেছিল, দ্যাট এজেন্ট অর টাউট অর সামওয়ান বলেছিল যে যদি তুই আমার সঙ্গে না যাস তোকে আমি 100 টাকা দিচ্ছি, এই কিচ্ছু হবে না, তোর ব্যথা লাগবে না, তুই যদি না যাস তোকে আমি আবার জেলে ভরে দেবো, তুই আর বেরোতে পারবি না। ও গেল, ভ্যাসেক্টমি ওয়াজ ডান। তখন ও জানতে পারলো, ওকে বললো তোকে খাসি করে দিয়েছে, ইউ হ্যাভ বিন ক্যাস্ট্রেটেড। ও তখন ফিরে এসে খুব কামলি বললো স্ত্রীকে, আর দোষটা তো আমারই, তাই তুই চলে যা, কাউকে বিয়ে কর। Did she leave? And she left. Second time? হ্যাঁ, এই সেকেন্ড ওয়াইফে চলে গেল, দেন শি ম্যারিড। তারপরে আমি তখন ওখানে আছি, আমাদের সমিতির যে খুব দূরে কোথাও ট্যাঙ্ক কাটা হচ্ছে, দিস সবারস আর ইন্টারেস্টেড টু ক্যারি ডেলি ওয়েজের টাকা নিয়ে যাবে, যার কাছে একটা টাকা প্রেশাস, হি ইজ ক্যারিং 800-900 রুপিস সামথিং লাইক দ্যাট। তারপরে ও ফিরলো না, উই ওয়ার ভেরি অ্যাংশিয়াস। তার পরের দিন ফিরলো, বললো হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম, সেকেন্ড ওয়াইফের কথা বলছি, ও তো বিয়ে করেছে, কি সুন্দর ঘর আর 2টা বাচ্চা হয়েছে, কি ভালো লাগলো। তখন সে বললো তুই বস, তুই না খেয়ে যেতে পারবি না, মানে ভাত খেতে হবে। আর সে মেয়েটির হাজব্যান্ড বললো মদ কিনে নিয়ে আসি, আমরা আনন্দ করে খাই। ওরা খুব মদ খেলো, গান টান করলো, আনন্দ করে খেলো, এবং হি ওয়াজ ইকুয়ালি হ্যাপি টু ফাইন্ড হার ওয়েল সেটেলড উইথ চিলড্রেন। ജ്ഞാനപീഠം ആക്സസ് പത്മഭൂഷണ വിഭൂഷണാദികൾ ഒത്തുപിടിച്ചിട്ടും പുണ്യവതിയുടെ രൂപക്കൂട് പണിയാത്ത 85-ലെത്തിയ ഒരു തെമ്മാടി അമ്മ. ഇതാൽമന്റെ ജയിൽ പുള്ളിയോ തടവുകാരിയോ അല്ല. കുരിശിൽ തറച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു നേരെ പോയത് കടൽക്കരയിൽ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തിലേക്കാണ്. സാഗരഗർജനമോ ഗിരിപ്രഭാഷണമോ ഒന്നുമില്ല. നേരെ പോയി കൂളായി അവരോട് ചോദിച്ചത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ എന്ന് മാത്രമാണ്. ആത്മകഥ എന്നാൽ ആത്മരതി അല്ലാതാകുന്നിടത്തെ അവിടെ മാത്രമേ സ്വന്തം ആണിപ്പാടുകളപ്പാടെ മറന്ന് അപരൻ്റെ പ്രാതലിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്വാഭാവിക വ്യാകുലതകൾ കാണും. എടാ മോനെ, നീ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ പുസ്തകമാണെടാ എന്നാകുന്നു ഈ അമ്മയുടെ കുശലം പറച്ചിൽ. আমি কি বলবো আপনাকে, নন্দীগ্রামবাসী পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে আপনাকে লাল সালাম জানাচ্ছি। নিকুচি করেছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, নিকুচি করবে কি? নিকুচি করেছে, লবণ সত্যাগ্রহ জেলার সমানে লাল সালাম জানাচ্ছে। কিসের জন্যে? রুখে দাঁড়িয়েছে তো, আজকে রুখে দাঁড়িয়েছে, শুধু শুধু নন্দীগ্রাম একা লড়েনি, এটা ভাবতে হবে। নন্দীগ্রাম চারপাশের মানুষরা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আমরা যে পরিবেশটা তৈরি করতে পেরেছি, নৈতিক সমর্থন, এই কম কথা। শোনো হাতে পারতো না নন্দীগ্রাম। শোনো,
ক্ষুদিরামের জেলা মাতঙ্গিনীর জেলা, ওরা যে অ্যাগ্রেসিভ। ক্ষুদিরামের জেলা মাতঙ্গিনীর জেলা অমৃত, এটা আমিও কেউ না, তুমিও কেউ না। না সেটা মাটির অন্য জিনিস আছে। বাহ, পেয়ে গেছি, সব পেয়ে যাচ্ছে। কি দিদা, অমৃত মাইতি, মহাশ্বেতাদির সঙ্গে কথা বলুন। আমি দাঁড়িয়ে আছি এক জায়গায় দুজন। মহাশ্বেতাদি, খুবই দুর্ভাগ্য তোমার, আজকে সব রোজই দেখি কোনো ফোনে পাই না। তা আমি এখন নন্দীগ্রাম থেকে ফিরছি, পথে যেসব জায়গায় স্টেট পিডব্লিউডির সেসব রাস্তা এরকম ভাঙাচোরা কেন? পয়সা না পাও, একটা সালিম প্রকল্প ঢুকে যাও, পয়সা পাবে। আর এই যে কোলাঘাটের সেতু আর মাতঙ্গিনীর সেতু, এদের অবস্থা কি? আর হচ্ছে না, যা যে লেভেলে হচ্ছে। না না শোনো, আমি আমি এই সেতু দিয়ে কয়েকবার চলাফেরা করলাম, যেভাবে করা হচ্ছে ওটাতে কোনো কাজ হবে না। কিভাবে হচ্ছে? আমি শুনতে চাই না, আমি গ্রামে যাই, আমি রাস্তা চাই, আমার জন্য নয়, গ্রামবাসীর জন্য। আমি সেসব খুব মন দিয়ে পড়ছি এবং তার জন্য খুব আনন্দিত। আমি আরএসপির সঙ্গেই কথা বলছি, আর কারোর সঙ্গে নয়। আর তোমার ওপর জনগণ যথেষ্ট খুশি আছে, কাজ করবে। আবার কি? আচ্ছা, ঠিক আছে। দিদি, মেঘনা, কি ব্যাপার? गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान खोड़े, सेंचुरी बनाए। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान खोड़े, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी हमीन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, भाई हम कैसे जान बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। আরে ওরা যাচ্ছে, তোমরা করো, আপনি একটা ফোন করে দিন। হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার ঘরে এখন অদ্ভুত একজন, মানে কি বলবো, মেঘনাথ একটা অসামান্য ছবি করেছে। এই কি বলবো, আমাদের যে রাঁচি টাচিতে লেবার নিয়ে যাওয়ার জিনিস, ছোট ছোট ট্রেন, তারপর অসামান্য একটা ছবি করেছে, সে আছে। আমার কাছে লোধারা এসেছেন, অন্য আদিবাসীরা এসেছেন। আমি বাদুল মাইতি। হ্যাঁ, আমাদের পাগলা ডাক্তার, আমাদের লোধাদের ডাক্তার। এই দারুণ ব্যাপার। তুমি খুব ভালো কাজ করছো। আর আমার এইখানে আপনি তথ্য পাবেন, ইতিহাস পাবেন। আমি কি করেছি, এই যে এই ফাইলটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, আপনি হ্যাঁ আমার লেখা, এইখান থেকে আপনি তথ্য পেয়ে লিখবেন। তোমার সামনেই বলি, প্রহ্লাদ অসামান্য লিখত,
আমি যখন প্রথম রোগা বলতে গেছি প্রহ্লাদ বক্তা, প্রহ্লাদ তখন কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চাকরি করে, লিখতে আরম্ভ করলো যেমন হাতের লেখা, সেই রকম মানে বলার কথা নয়। গ্রামের আশেপাশে তো কোনো আপনাদের ওখানে পিএসসি তো কাছাকাছি নেই, গভর্নমেন্টের ডাক্তারের হাসপাতাল 40 জনের অপারেশন করে। কত দূর? ও হাড় ভেঙে গেল, কেটে গেল, টিউমার হলো, নিজে বই নিয়ে পরশুদিন নিজেই একটা পেপটিক পারফিউশন করেছি পরশু। আমরা বড় ডাক্তারকে দিতে যাওয়ার টাকা আমাদের নেই। পাকস্থলী ফুটো হয়ে গেছিল আমাদের এই গরিবের ডাক্তার, এবং কাজও আমাদের হয়ে যায়। পাকস্থলী ফুটো হয়েছিল, ওকে অপারেশন করে ঠিকঠাক করে রেখেছি। আপাতত 10 দিন স্যালাইনে থাকি। তাকে কি দিচ্ছেন? কি নবশ্রী? এইখানে না না, কালীঘাট নামটা থাকুক, কালীঘাট নাম সরালে কি করে হবে? আর ধর্মতলা নাম তো থাকতে হবে, কারণ ধর্মতলা মানে হচ্ছে ধর্মবট ছিল, তার নিচে শিব ঠাকুর ছিল, তাই পুজো হতো। নামের তো একটা মানে আছে। কালীঘাট তো একেবারেই ওই যে কালী মন্দির, ওখানে যে হ্যাঁ সমস্ত জিনিসটা, তারপরে ওখানে একেবারে আছে। কারণ তখন যে টোডরমলের সময় যে জমি জরিপ ইত্যাদি করা হয়েছে, সেখানে তার নাম করেছে না, কখনোই পাল্টানো যায়। আচ্ছা, Both of you have, of course, very actively written against oppression. You've very actively written, particularly against the role of establishments. Mahasweta Devi in her own country, you in the United States, you've been thorns in your own nations. But I find it quite interesting that while on the one hand, both of you are thorns, you're also celebrities. You're also people who have huge respect by the community, and by the work that you've done, you're very difficult to ignore. I just have an interesting question to both of you. How do you reconcile, how do you look at the celebrity status in combination with very much being the thorn? What is a celebrity thorn? No? And then we come back. Celebrity is an interesting word. For example, in the United States, Osama bin Laden is a celebrity. It's not difficult to reconcile that with the fact that he's a very good crime. হ্যাঁ ওরে আর হাঁটিস না, আমি অত হাঁটতে পারবো না। ঠিক আছে, আমি এখানেই বসে পড়ছি, আমাকে এরম করে তুলো আর কি। এখানে গরম কাগজের দরকার নেই, দেখ এখানে গরম না না পিচেরা গাড়ি যখন উঠবে যদি আপনার দারুণ ভালো। পারছেন না বলছেন? আচ্ছা 2 মিনিট কেন, 200 ঘন্টা। সুগার ফল করে গেলে বাঁচানো যায় না, সুগার হাই হয়ে গেলে
কমানো যায়। সুগার ফল করে গেলে এতক্ষণ হ্যাঁ বিস্কুট পাওয়া যাবে ওখানে দোকান খোলা আছে। চলুন না বিস্কুট দেবো, আমার দোকান খুলে দেবো। না না কি আপনি কি যাবেন না ফিরবেন? ফিরেই যাই, কারণ হচ্ছে এখন যে যাব বিস্কিট খাওয়া ইজ নট এনাফ। কতবার দিদি বলবেন দিদি পাচ্ছেন না? ঠিক আছে আমি পারলে নিশ্চয়ই যেতাম। বলতে লাগে নাকি? জীবনে অনেক ভালো, দিস আর গুড এক্সপিরিয়েন্সেস। খুব ভালো।